IPL ਦੀ ਮਿਨੀ ਆਕਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਆਬੂ ਧਾਬੀ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ। 350 ਪਲੇਅਰਸ ਚੋਂ 77 ਨੂੰ ਮਿਲੇगी टीमां 'ਚ एंट्री। के प्रायोजक सबसे आगे सबसे अलग करतार कंबाइन, भारत के पहले कंबाइन निर्माता। फोटो खिचाण ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਬੀਹੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ 2 ਸੀ ਜਾਂ 3 ਸੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਰਬਜੋਤ ਕੌਰ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ कबड्डी का मैदान जो है वो खेत का अखाड़ा है, पर बीते काल दुश्मनी का अखाड़ा बन गया, जंग का अखाड़ा बन गया। किस तरीके नाल जो हमलावर मौके ते पहुंचते ने चलते कबड्डी के मैच के दौरान जो साइड ते राणा बाला चौरिया अपनी टीम नूं लैके बाहर निकलता है ते सैल्फी खिचवाउण दे बहाने उसदे कोल आंदे ने, उसदे मूँह ते काले रंग का कपड़ा पांदे ने ते ताबड़तोड़ गोलियां मार के उसनूं मौत दे घाट उतार दिंदे ने। हालांकि मौके ते मौजूद लोकां दे वल्लों विच पैण दी कोशिश की गई, बचाउण दी कोशिश की गई, पर उस टाइम बदमाशां दे वल्लों हवाई फायर कड्ढे गए, एक मैसेज देने की कोशिश की गई, जे तुसीं विच पाओगे ते तुहाडा भी आही हशर होएगा। 1 दसंबर का दिन जो कि इंद्रप्रीत पैरी नूं गोलियां मार के मौत दे घाट उतार दिता गया सी। चंडीगढ़ इस क्राइम की घटना नूं अंजाम दिता गया सी। चंडीगढ़ क्राइम करना बहुत ज़्यादा औखा है, पर इस सब दे विचाले भी इस क्राइम नूं घटना नूं अंजाम दिता गया सी। पर उस दे 15वें दिन जे मैं जिक्र करा ते सोहाना च कबड्डी मैच चल रहा सी, कबड्डी टूर्नामेंट चल रहा सी। इसी दौरान जो है शूटर्स मौके ते पहुंचते हैं ते इस पूरी घटना नूं अंजाम दे के मौके तो फरार हो जाते हैं। 12 घंटे तो ज़्यादा समा हो चुके हैं, पर पुलिस के हाथ हुण तक भी खाली ने। पर इस पूरे कतल की जिम्मेवारी ਬੰਬੀਹਾ ग्रुप के वालों ली गई है। 4 दसंबर ਨੂੰ ਰਾਣਾ ਬਾਲਾ ਚੌਰੀਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਵਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਰਾਣਾ ਬਾਲਾ ਚੌਰੀਆ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨ, क्योंकि विरोधी भी लगातार पंजाब सरकार के हमलावर ने और इस गल का जिक्र किया कि जो पंजाब है वो गैंगलैंड बन चुका है। 5 तस्वीरां सब कुछ बयान कर रही किस तरीके इस पूरी घटना अंजाम दिता गया है। तो कल कबड्डी प्रमोटर राणा बाला चौरिया का चलते मैच कतल होया सी, किस तरीके मैच ताबड़तोड़ फायरिंग उन्होंने वालों की गई है। अखाड़ा उत्थे लग्या होया सी, क्योंकि ये जो टूर्नामेंट है 12 दसंबर तो शुरू होया सी। वख-वख पंजाबी जो सिंगर्स ने वो भी इस कबड्डी मैच के दौरान, टूर्नामेंट दौरान शिरकत कर रहे थे। तो ये भी जानकारी सामने आई है, ये भी कन्फर्मेशन दी गई है, क्योंकि जो इस पूरे कतल की घटना अंजाम दिता गया तो उस तो महज 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮਨਕੀਰਤ ਕੌਲਖ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੂਟਰਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੋਹਾਣਾ 'ਚ ਮੈਚ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਰਾਣਾ ਬਾਲਾ ਚੌਰੀਆ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ऑफिशियल स्टेटमेंट फोर्टिस हॉस्पिटल की सामने आ चुकी सी कि राणा बाला चौरिया ਨੂੰ तकरीबन 6:05 ਤੇ फोर्टिस हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, पर उसकी उत्थे मौत हो गई। तो मामले 'ਚ गैंग वॉर का एंगल हुण सामने आया है, क्योंकि ਬੰਬੀਹਾ गैंग के इस पूरे कतल की जिम्मेवारी ली गई है। उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि राणा बाला चौरिया लॉरेंस ग्रुप के लिए, लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता सी। ਬੰਬੀਹਾ गैंग ने कथित सोशल मीडिया पोस्ट कतल की जिम्मेवारी ली है। राणा नूं मार के मूसल के कतल का असीं बदला ले लिया, इस गल का जिक्र ਬੰਬੀਹਾ गैंग के वालों अपनी पोस्ट किया गया है। तस्वीरां वख-वख थावां दी असीं तुहानूं विखा रहे किस तरीके नाल इस पूरी घटना नूं अंजाम तकरीबन 5:45 बजे दिता गया। तो उस तो बाद हालांकि SSP मोहाली दे उन्होंने इस गल का जिक्र किया कि पुलिस की पूरी डिप्लॉयमेंट सी, पर वड्डा सवाली निशान जे पुलिस की उत्थे डिप्लॉयमेंट सी, वड्डे सिंगर्स उत्थे आ रहे सी ते किस तरीके नाल शूटर्स इत्थे एंटर हो गए, हत्थां 'च उन्हां दे पिस्टल सी ते इस पूरी घटना नूं अंजाम दे के मौके तो फरार हो गए। सत श्री अकाल सारे वीरां नूं। जो मोहाली सुहाना साहब कबड्डी कप ते राणा बाला चौरिया का कतल होया, इस दी जिम्मेवारी मैं डोनी बल, शगनप्रीत, मुहब्बत रंधावा, अमर खब्बे, प्रभ दासूवाल ते कौशल चौधरी लैंदे हाँ। ये बंदा साडे एंटी जग्गू ते लॉरेंस दे नाल वरतदा सी। इसने सिद्धू मूसेवाला दे कातल नूं पनाह दित्ती सी। अज असीं राणा मार के अपने भरा मूसेवाले दा बदला लिया है। ये काम साडे भरा मक्खन अमृतसर ते डिफॉल्टर करण ने कीता है।
ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਟੌਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਜੱਗੂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਟੌਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੀ ਸ਼ੈਲੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਲਾਚੌਰ 'ਚ ਜੋ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰ ਦੀ ਸੀ? ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? जी बिल्कुल सर, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਬੜਾ ਸ਼ੈਲੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਪਾਓ। ये बिल्कुल समझो आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। हेलो, हाँ बिल्कुल सर, असं घर पहुंचे गए कंकुआ पिंड पहुंचे और समझते कि पिंड के उन्होंने परिवार जब उन्होंने परिवार ऑलरेडी बहुत दोस्तों का माहौल उनके परिवार से है और देख सकते हो कि माता उनके परिवार रिश्तेदार सारे ने और अफसोस कर रहे हैं, बहुत रो रहे हैं, गिलाफ कर रहे हैं सारे। नौजवान मुद्दा बड़ा लड़का यही चीज और कबड्डी खिलाड़ी चीज है और बहुत अच्छा खिलाड़ी चीज है और कुछ एक साल से लगातार प्रमोटर काम करता थी जिससे कि चीजें जो हालात की गंभीर हालात खिलाफ हो रहे हैं सारे माता परिवार का सारे सारी को लेते हैं उन्हें चाहिए बैठे ने अपना कहीं ना गल करके वो भी कहना चाहेंगे एक छोटा भरा भी सीधा इससे रहना पड़ा चले जो छोटा सीधा और सिस्टर ही सिस्टर ही बाहर जाना चाहिए अपना नाम की मुंडे ना सीधा हुआ है कोई पता नहीं कोई पता नहीं बीमारी नहीं है कि मुंडा पता नहीं यही खबर आई है कि उन्हें गोलियां लग चुकी है तो सानू कोई पता नहीं माहौल सारे बड़ा अच्छा सी जी, बड़ा संस्कारी बच्चा सी, सारे प्यार ना बोलता चलता बहुत अच्छा सीगा। कोई अजीब गल नहीं सुनी, कोई अज तक कोई ऐसा नहीं कोई कांड नहीं सुनी पे मुंडे ने किसी ने लड़ाई की या चढ़ाई की है। मुंडे ने कोई बड़ा साऊ बच्चा सी साडा जी। क्या पता होगा इस राणा बलोचौरिया ब्याह उन्होंने जी हाँ जी हुणे होया है जी बच्चे 11 दिन दो भरा सी। हाँ जी बाहर जाना हाँ जी हाँ जी अज 9:30 बजे की फ्लाइट सी वो भी कुड़ी साडी रुक गई हैगी है। भरा का पता लगे है जी उन्होंने भी अपने कई मौत हो गई है बच्चे की, वो नहीं जा पाई है जी साडी की इतने है उत्थे भी है जी महाली है ना राणा बलोचौरिया तो उन्होंने बहुत बुरा हाल है रो के बहुत सारे परिवार रो के खिलाफ है क्योंकि उन्होंने सिस्टम वो भी बाहर जाना तो आज साइड की चले जाने वास्ते एक छोटा प्रार्थी है और वो भी छोटा है लेकिन हले मेरे दोस्त ने दूसरे पास बैठे ने सारे और रिश्तेदार ने लेकिन मेरे महिलाएं उनका अपना घर है जिससे वो बैठे ने परिवार बैठे ने सारे ये समझो जी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया शैलेश, ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी जानकारी देने ਲਈ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗਮਗੀਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਨਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਫੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰ ਖੋਇਆ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਾਇਰਤਾਪੂਰਨ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਮਝਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਿਊਟਰਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਵੀ ਬਰੌਟ ਟੂ ਜਸਟਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਲਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜੀ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ ਜਦ ਕਦ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਗੱਲਾਂ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ लगातार ਤੇ मतलब आना समय ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी देर तक ये सुनना पड़ेगा कि गैंगस्टर कब खत्म जो है वो खत्म नहीं हुआ। पंजाब की धरती से हर रोज कोई ना कोई मर्डर हो रहा है और पिछले 4 जो कबड्डी खिलाड़ी हैं उनको टारगेट किया गया। स्पेशल कबड्डी खिलाड़ी ही क्यों टारगेट हो रहे हैं? हाँ, ये थोड़ी जी गल है भी ठीक है। जो कबड्डी जो स्पोर्ट्स पर्सन है और जो आर्टिस्ट है, इनको ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो मतलब इसका सारा जो मतलब इसका जो रूट कॉज है कि उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है, उनको शायद रैंसम के लिए किया जा रहा है। इसी तरह जो प्लेयर्स हैं, जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं, उनको शायद इसलिए क्योंकि उनकी एक रिकॉग्निशन होती है, उनकी शोहरत होती है। इसका कारण जो भी है, मतलब जिस किसी को भी टारगेट किया जा रहा है वो गलत है। लेकिन ये क्योंकि कबड्डी के अंदर हाँ, वो गैंगस्टर्स का भी पैसा इन्वॉल्व है क्या? मतलब उसमें बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन तो उसमें जो मूल क्वेश्चन है ना, वो ये है कि गैंगस्टर पंजाब में हो क्यों या कहीं भी क्यों, बाहर के लोग आके भी कर रहे हैं। इसके जो दुश्मन है, कुछ तो देश की सरहदों के बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो क्रॉस द बॉर्डर पाकिस्तान में हो, जहाँ जो कनाडा में, अमेरिका में, जहाँ और किसी कंट्री में हो। और उनके कुछ तो उनके सपोर्टर यहाँ भी हैं। मतलब डॉक्टर साहब, क्योंकि तो उनको दोनों माहौल बनाया जा रहा है कि स्पोर्ट्स, क्योंकि सरकार लगातार कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स में या रन में जो है वो आगे युवाओं को भेजा जाए, मतलब लेकिन एक डर का माहौल जो है वो गैंगस्टर की तरफ से या एग्जैक्टली नहीं, वो गैंगस्टर की तरफ से नहीं है जी। ये कॉन्स्पिरेसी हायर लेवल की है, वो पंजाब का माहौल खराब करने की। क्योंकि अभी हमारे सीएम साहब बाहर जाके आ रहे हैं, हमारे इंडस्ट्री आ रही है, हम हेल्थ पे काम कर रहे हैं, एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, किसानों को सहूलतें दे रहे हैं। जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसको मतलब सरकार को भी डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और लोगों में ये मतलब एक डर का माहौल बनाने के लिए और पंजाब की जो प्रगति है, जो तरक्की है पंजाब की, उसको रोकने के लिए। विरोधियों वालों सवाल उठाना गलत है, तो इसका जवाब नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मतलब कि सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो काम किया है वो गलत काम किया है। उसका नतीजा भुगत रहे हैं, लोग भी भुगत रहे हैं और सरकार उससे लड़ रही है। सवाल तो पूछना मतलब आपका भी हक है, उनका भी हक है, सवाल पूछना गलत नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट करना गलत है। डॉक्टर साहब, गैंगवार जो आदमी देखो, जो आदमी ड्रग स्मगलर को, किसी भी गैंगस्टर को सपोर्ट करता है, वो पंजाब का दुश्मन है, वो देश का दुश्मन है। लेकिन डॉक्टर साहब, गैंगवार खत्म क्यों नहीं हो रहा पंजाब के अंदर? देखो, गैंगवार, आप एक बात समझने की कोशिश करो जी। अभी हमारे डिवास्टेटिंग फ्लड्स आए हुए थे, उसमें पंजाब को सैचुरेट किया जा रहा है नारकोटिक्स के साथ, चिट्टा का साथ। मतलब कितनी ड्रोन्स आ रही हैं। इसका गैंगस्टर के बाद और आतंकवाद के साथ एक गहरा संबंध है। तो इसमें बहुत सारी फोर्सेस हैं जो मतलब जब कोई चीज खत्म होनी होती है ना जी, जैसे दीवा बुझना होता है तो एक बार वो चमक ज्यादा मारता है। तो अभी ये डेस्परेट अटेम्प्ट्स हैं। आप देखो कितने गैंगस्टर्स, कितने, ये आपको याद होगा, ये अकाली दल में जब थे उस वक्त के डीजीपी का था कि 56 गैंग्स है। उसके बाद तो पता नहीं कितने बना के गए हैं ये, मतलब ना। तो ये इसमें मतलब थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हम इनका सफाया करेंगे और जड़ से सफाया करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल डॉक्टर ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਜ਼
ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਜੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਈ 3 ਤੋਂ 4 ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਵਲ ਗੈਂਗਸ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ, ਇਹ ਜੋ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਬੱਡੀ ਮੈਚਸ 'ਚ, ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰਬਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ 29ਵਾਂ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਹਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨੇ ਕਦ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 12 13 14 15 ਕੱਲ ਇਹ ਲਾਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ ਰਾਤ ਲੇਟ ਸੀਗਾ ਔਰ 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਕਾਰਪੀਓ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਤੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਣਨੇ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ यानी कि कह सकते हैं कि ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਬੀਆ ਗੈਂਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਨਕੀਰਤ ਔਲਖ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰਸ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਪਾਏ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਜੋ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਅਖਾੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ। ਭਾਗੂ ਮਾਜਰਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਂਡਰਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਭਾਗੂ ਮਾਜਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ 5911 ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ Song ਵੀ ਗਾਇਆ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਫਟ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲੀ। ਇਹੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਧੂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਣੋ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਰੈਕੀ ਹੋਈ,
7-8 ਸ਼ੂਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸ਼ੂਟਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਆਈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੈਕੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚ ਆਈ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲਾ ਜਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ। 7 ਮਈ 2021 ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਉਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੂਟਰ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੁਬਈ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਂ ਆਇਆ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ, ਆਖਿਰ ਇਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਮਰਡਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੈਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬਲੈਰੋ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ। ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਟਸ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਲਾਂਡਰਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਰੈਕੀ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੈਰੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰੇਟਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਖਰੜ ਰੁਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 26 ਆਉਂਦੇ, 26 ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਡੀਸੀ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਤੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈਰੀ ਬਾਕਸਰ। ਸੇਮ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਖੌਫ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਭੀੜ ਭਾੜ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤਾਬੜਤੋੜ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਭੱਜੇ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਤੋਂ 4 ਟੀਮਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਬਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੋ ਮੋਹਾਲੀ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਰਾਣਾ ਬਲਾਚੌਰੀਆ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਡੋਨੀ ਬਲ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ, ਮੁਹੱਬਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਮਰ ਖੱਬੇ, ਪ੍ਰਭ ਦਾਸੂਵਾਲ ਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਚੌਧਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਐਂਟੀ ਜੱਗੂ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰਾਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੱਖਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਲੇਅਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੱਗੂ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਟੌਟ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖੇਡੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੇਮ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਜੱਗੂ ਤੇ ਹੈਰੀ ਟੌਟ ਦੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਵੇਟ ਐਂਡ ਵਾਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਊਜ਼ 18 ਇਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਬੀਹੇ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ, ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। 2 ਤੋਂ 3 ਲੱਗ ਰਹੇ ਜਾਂ 2 ਸੀ ਜਾਂ 3 ਸੀ।